قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
صدق الله العظيم. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل العبادة تلاوة القرآن. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من قال به صدقة ومن عمل به أجرا ومن حكم به عدلا ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা লাখো কোটি শুকরিয়া, লাখো কোটি সুজুদ, হামদ ও সানা আদায় করছি এই জন্য যে মহান রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে সোমবার দিন অতিবাহিত করবার পর অনেকে রমাদানও রেখেছেন, রোজা রেখেছেন, অনেকে আজকে সিয়াম রেখেছেন, রোজা রেখেছেন, ইফতার করে আলহামদুলিল্লাহ আহ, এই তাফসির ক্লাসে বসবার মতো সুযোগ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন। আমরা মহান মনিবের দরবারে কালিমাতুশ শুকুর
হামদ সানা আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিকা। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিকা। اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি আশা করছি আপনাদের সবার সামনে কোরআন কারীম আছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। জি, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل ওই রসুলগণ। আর রসুলও একটু ভালো করে খেয়াল করবেন আপনারা, কি হবে ওই যে একটু পরে যে কুইজ দিবেন একেবারে 10টা আনসার দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, 20 নম্বর পেয়ে যাবেন আলহামদুলিল্লাহ। একটু ভালো করে খেয়াল করবেন এই রিভিউ ক্লাসটা, ইনশাআল্লাহ 100তে 100 আনসার দিতে পারবেন। তিলকার রসুলু, তিলকা মানে ওই, আর রসুলু রাসুলগণ বহু বচন। ফদ্দল্লাহ আমি মর্যাদাবান করেছি বা প্রায়োরিটি দিয়েছি, বাদহুম তাদের কাউকে, আলা বাদিন অপর কারোর উপর, তাদের কাউকে আমি অপর কারোর উপরে কি করেছি, মর্যাদাবান করেছি। মিনহুম মান কাল্লাম আল্লাহ, মিনহুম তাদের মধ্য থেকে, মান কাল্লাম আল্লাহ কারো কারো সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন। মিনহুম মান কাল্লাম আল্লাহ ওয়া রাফা'a বা'দাহুম দারাজাত, ওয়া রাফা'a আর কি করেছেন, ওয়া রাফা'a আর উত্তোলন করেছেন, তুলে ধরেছেন, বা'দাহুম তাদের কাউকে, দারাজাতিন মর্যাদা, কারোর উপরে কারো কাউকে আল্লাহ তাআলা মর্যাদাবান করেছেন, কারো উপরে কাউকে আল্লাহ তাআলা কি করেছেন, মর্যাদাবান করেছেন। ওয়াআতাইনা ঈসা ইবনে মারইয়াম আল বাইয়িনাত, ওয়াআতাইনা আর আমি দিয়েছি, প্রদান করেছি, ঈসা ইবনে মারইয়াম, ঈসা ইবনে মারইয়ামকে, আল বাইয়িনাত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী তাওরাত এবং আরো আরো মুজিজা। ওয়াইয়াদনাহু আর আমি তাকে শক্তি যোগান দিয়েছি। আল্লাহ তাআলা বলেন নবী ঈসা ইবনে মারইয়ামকে আমি শক্তি দিয়েছি, শক্তি যোগান দিয়েছি, বিরূহিল কুদুস জিবরাইলের মারফতে। রূহুল কুদুস দ্বারা কাকে বোঝানো হয়, জিবরাইল আলাইহিস সালামকে। তাহলে জিবরাইলের মাধ্যমে আমি নবী ঈসা ইবনে মারইয়ামকে কি করেছি, ওয়াইয়াদনাহু শক্তিশালী করেছি। ওয়ালাউ শা আল্লাহ আর যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, মাকতাতালা তাহলে যুদ্ধ করত না, আল্লাযীনা মিন বাদিহিম তাদের পরে যারা আছে তারা, কিতাবাদি তাদের কাছে প্রমাণাদি সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি আসবার পরেও তারা কি করত না, যুদ্ধ করত না, যদি আল্লাহ তাআলা না চাইতেন। অর্থাৎ যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন তাহলে তারা যুদ্ধ করত না। তার মানে আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন এই জন্যই তারা যুদ্ধ করেছে না, ব্যাপারটা এইভাবে না। ব্যাপারটাকে আমরা অন্যভাবে নেব যে তারা যুদ্ধ করবেন, করেছেন, তারা যে যুদ্ধ করবেন এটা আল্লাহ তাআলা আগে থেকে জানেন, যেহেতু আল্লাহ তাআলা আলিমুম বিযাতিস সুদূর, তিনি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব জ্ঞান তার কাছে আছে, এই জন্য তো তিনি আলিম, এই জন্যই তিনি কি আলিম। আর আমাদের কাছে না আছে অতীতের জ্ঞান, না আছে বর্তমানের জ্ঞান, না আছে ভবিষ্যতের জ্ঞান, এই জন্য আমরা হলাম আব্দুল আলিম। বুঝতে পেরেছেন? আল্লাহ হলেন আলিম মানে মহাজ্ঞানী, আর আমরা হলাম কি আব্দুল আলিম, মহাজ্ঞানীর গোলাম, মহাজ্ঞানীর বান্দা। এই জন্য কোনো মানুষ কখনো আলিম হতে পারে না। আলিম হবে কি আল্লাহ, আর মানুষ হবে কি আব্দুল আলিম। মিন বাদি মা জাআতহুমুল বায়্যিনাতু তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসবার পরেও, তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসবার পরেও, তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসবার পরেও, ওয়ালাকিন ইখতালাফু
ওয়ালাকিন ইখতালাফু ওয়ালাকিন ইখতালাফু কিন্তু তারা মতবিরোধ করেছে। ওয়ালাকিন ইখতালাফু কিন্তু তারা মতবিরোধ করেছে। ফামিনহুম মান আমানা অতএব কেউ কেউ তাদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছে। অতএব কেউ কেউ তাদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছে। অমিনহুম মান কাফার আবার কেউ কেউ তাদের মধ্য থেকে ঈমান আনেনি। ওয়ালাউ শাআ আল্লাহ আর যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, ওয়ালাউ শাআ আল্লাহ যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, মা ইকতাতালু মানে মাকতাতালু তাহলে তারা যুদ্ধ করত না, লড়াই করত না। ওয়ালাকিন্নাল্লাহ কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইয়াফআলু তিনি চান, মা ইউরিদ তিনি করেন। ওয়ালাকিন্নাল্লাহ ইয়াফআলু নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা করেন, মা ইউরিদ তিনি যা চান তাই করেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, হে ঈমান ওয়ালারা আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ডেকে বলছেন, আমরাই তো ঈমান ওয়ালা আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, আনফিকু তোমরা খরচ করো, আনফিকু তোমরা খরচ করো, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আনফিকু ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, আনফিকু 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 তোমরা খরচ করো। মিন থেকে মা রাযাকনাকুম আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, চাকরির মাধ্যমে, ব্যবসার মাধ্যমে, তারপরে ক্ষেত খামার করার মাধ্যমে, মিল কারখানা করার মাধ্যমে, আরো আরো যত উপায় আমরা রিজিক অর্জন করি, রিজিক তালাশ করে আনি, এইগুলো সবগুলো হলো মিম্মা রাযাকনাকুম। মিম্মা রাযাকনাকুম আমি আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা খরচ করো, তা থেকে তোমরা কি করো, খরচ করো। এই জন্য আমরা যত কিছু যত টাকা পয়সা কামাই করি না কেন সবগুলো নিজের জন্য না। কিন্তু আপনি মাসে 50,000 টাকা বেতন উঠান সাপোজ, সব কি আপনার নিজের জন্য আল্লাহ তাআলা দেয়? না। এখানে আপনার আছে, আপনার ছেলে মেয়ে আছে, আপনার স্ত্রী আছে, আপনার মা আছে, আপনার বাবা আছে, তারপরে আপনার এই ভাই বন্ধু আছে, তারপরে আপনার আশেপাশে প্রতিবেশী আছে। সবার হক কিন্তু এটার মধ্যে লুকায়িত আছে। সবার জন্যই কিন্তু আল্লাহ তাআলা এটাকে দেয়, সবার জন্যই আল্লাহ তাআলা এটাকে দেয়। আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম, আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম। এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ সংগঠন যারা করেন তারা, যারা অর্থাৎ মানের আর কি, মানের সংগঠন যারা করেন, মান যারা অর্জন করেছেন সংগঠনের, তাদের 5% ইনকাম থেকে দিয়ে দিতে হয় আলহামদুলিল্লাহ। এই যে সংগঠন আছে বলে 5% দেওয়ার একটা অপশন এটা আল্লাহ তাআলা তৈরি করে দিয়েছেন, তাই না? আলহামদুলিল্লাহ এটা আল্লাহ তাআলা তৈরি করে দিয়েছেন এরকম একটা স্কোপ। অনেক ভাই বোন এই 5% ব্যবহার করার জায়গাও তো পান না, প্রপারলি জায়গাও তো পান না। তো আলহামদুলিল্লাহ আবার অনেক বোনেরা আছেন যারা সাংগঠনিক মান, তারা হয়তো চাকরি বাকরি করেন না, টাকা পয়সা ওইভাবে ইনকাম নাই, হয়তো স্বামী থেকে কিছু কিছু নিয়ে ওই নিজের যে অংশটা ধার্য করা হয় সেটা স্বামী থেকে নিয়ে নিয়ে ফিল আপ করে দেন, হয়তো স্বামীও দেয় স্বামীর জায়গা থেকে, আপনিও স্বামী থেকে চেয়ে চেয়ে নিয়ে দেন আলহামদুলিল্লাহ। কতই না, কতই না চমৎকার একটা ফ্যামিলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম, আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম আমি আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা খরচ করো। আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম আমি আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা খরচ করো। মিন ক্বাবলি পূর্বে, আইয়াতিয়া আসার আগে, আসার পূর্বে, ইয়াউমুন এমন একটা দিন, এমন একটা দিন আসার আগে খরচ করো, খরচ করো, খরচ করো। ইয়া ইবনে আদম আনফিক উনফিক আলাইক হে বনি আদম তুমি খরচ করো, তোমার উপরে দেওয়া হবে। এই জন্য দেখবেন যারা অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফুটায় নিজেদের আয় ইনকাম থেকে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা এটা কোত্থেকে যে দেয় এটা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না, আমরা টেরও পাই না। এই জন্য প্রপারলি খরচ করবেন, প্রপারলি যেখানে দেওয়া দরকার আল্লাহ তাআলা এটা আপনাকে দিয়ে দিবে আলহামদুলিল্লাহ। 5% ব্যয় করা মানে বুঝিনি উস্তাদ যে বোঝেন না সেলিনা সুলতানা ফানা, ওই যে যারা সংগঠন করেন, সাংগঠনিক মান যাদের, যারা শপথের কর্মী, সহজ কথা, যারা একান্ত শপথের কর্মী সংগঠনের, তারা 5% সংগঠনকে দিতে হয়, এটা সাংগঠনিক সিস্টেম।
আপনার আশেপাশে যারা সংগঠন করে তাদের থেকে একটু ভালো করে জেনে নেবেন ইনশাআল্লাহ। জি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম মিন ক্বাবলি আন ইয়াতিয়া ইয়াউম, ওই দিন আসার আগে তোমরা খরচ করো। এখানে আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম, এটার মধ্যে ফরজ যাকাত আছে, নফল সাদাকা আছে। এমনি হঠাৎ করে ভিক্ষুককে যে আমরা চাউল দিয়ে ভিক্ষা দেই না, তো ওইটাও কিন্তু আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম, ওইটাও কি আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই যে মনে করেন যে আমি আমার একটা অভিজ্ঞতা আপনাদেরকে একটু শেয়ার করি। মনে করেন যে 2 কেজি পেয়ারা কিনলাম বাসার জন্য, তো রিক্সায় উঠলাম। তো ওই যে রিক্সাওয়ালার সাথে তো কথাবার্তা বললাম আস্তে আস্তে, তো নামার পরে তার নির্ধারিত ভাড়া দিয়ে তাকে একটা পেয়ারা হাতে ধরাই দিলাম, যেমনটা আমি চেষ্টা করি মাঝে মধ্যে। এ- একটা পেয়ারা দিয়ে এক্সাম্পলটা দিলাম। তাহলে এই আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম, এই লোকটা যে কি খুশি হয়েছে আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন? এই এই লোকের হাতে পেয়ারা দেবে কে? এই সমাজে কি এরকম মানুষ আছে? এই যে আপনি তার মুখে যে হাসি ফুটিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম, আম কিনেছেন, নামার পরে তার হাতে একটা আম দিয়ে দিবেন, তার হাতে একটা আম দিয়ে দিবেন। অথবা রিক্সা দাঁড় করে আপনি আম কিনছেন নিজের বাসার জন্য 5 কেজি, তার জন্য 2 কেজি দিয়ে তাকে বলবেন যে ভাই এটা রিক্সার ওই যে বোর্ডের নিচে রাখো, ওই যে সিটের নিচে রাখো, তোমার ঘরে নিয়ে যাও, বাচ্চা কাচ্চাকে নিয়ে খেয়েও। সেই কি খুশি হবে, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই খুশিটা আপনি হয়তো তার পিছনে 1-150 টাকা খরচ করছেন, কিন্তু এই খুশিটা কোটি কোটি টাকার চেয়ে অনেক দামি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। হ্যাঁ, হাউস কিপার অলসো, ইয়েস, ইয়েস, কাজী হাসানুল ভাই, করিম ভাই, হ্যাঁ। এই যে যারা আমাদের কেয়ারটেকার আছে, দারোয়ান আছে, এরকম হঠাৎ করে একটা মুরগি কিনে দিবেন, হঠাৎ করে 2 কেজি আম কিনে তার হাতে দিয়ে দিবেন, হঠাৎ করে 1 কেজি আপেল কিনে তার হাতে দিয়ে দিবেন। অনেক খুশি হবে, অনেক খুশি। আল্লাহ একবার কাবীরা, আল্লাহ একবার কাবীরা। আপনি এই বান্দাকে খুশি করছেন মানে আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে গেছে। আর যার উপরে আল্লাহ তাআলা খুশি হবে তার আর কি লাগে বলেন? মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু, যার জন্য আল্লাহ হয়ে যায়, গত ক্লাসে বলেছিলাম, তামাম জগৎ তার জন্য হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু। এই জন্য মাঝে মাঝে এরকম আনকমন কাজ, আমি যে কটা বললাম এগুলো কিন্তু নর্মালি আনকমন কাজ। এই আনকমন কাজ করে আল্লাহর কাছে যাওয়া সম্ভব। কমন কাজ তো সবাই করে, তাই না? কমন কাজ তো সবাই করে, একটু আনকমন কিছু কিছু কাজ করবেন। আপনি স্টাডি করেন, আরো অনেক কিছু, অনেক আনকমন জিনিস আপনার সামনে নিয়ে আসতে পারবেন। জি, আলহামদুলিল্লাহ, করবেন ইনশাল্লাহ, করবেন, করবেন তো ইনশাল্লাহ। আজকের এই বলা থেকে যদি 5 জন এগ্রি হন, করেন, আলহামদুলিল্লাহ, এটাই তো আমাদের এই কোর্সের সফলতা। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। এই আনকমন কাজ এখন থেকে চিন্তা করবেন, কমন কাজ সবাই করে, দুই একটা আনকমন কাজ করি, দুই একটা আনকমন কাজ করি। আলহামদুলিল্লাহ, খুঁজে খুঁজে দিবেন ইনশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আনকমন গুলো। আর এদিন আপনাদেরকে বলেছিলাম মুষ্টির চাউল লেখার জন্য, মনে আছে তো? মুষ্টির চাউল, এটা এক সময় অনেক প্রচলন ছিল। মুষ্টির চাউল, মুষ্টি চাউল আর কি, যে রান্না করার সময় আপনার হাতে যতটুকু আসে অতটুকু রেখে দিবেন। তো ডেলি যদি হয় 50 গ্রাম সাপোজ, তাহলে 1 মাসে হবে কত? 1500 গ্রাম। 1500 গ্রাম মানে 1.5 কেজি। 1.5 কেজি মানে কোনো একটা ফ্যামিলির, অসহায় একটা ফ্যামিলির 3 দিনের খোরাকি, তাই না? 1.5 কেজি মানে মোটামুটি একটা ফ্যামিলির 3 দিন বা 4 দিনের খোরাকি। তো আপনি 1 মাসে আপনার ঘর থেকে 3 দিনের একটা ফ্যামিলিকে খোরাকি দিলেন। তাহলে এটা কত বড় চমৎকার একটা কাজ না? আপনি কিন্তু খাবারের মধ্যে একটু শর্ট পড়েনি, আপনার খাবার থেকে তাকে আপনি 3 দিনের খোরাকের বন্দোবস্ত করে দিলেন। এই জানুয়ারি মাসে একটা ফ্যামিলিকে দিলেন, ফেব্রুয়ারি মাসে এরকম আরেকটা ফ্যামিলিকে দিলেন, তারপরে ওই যে মার্চ মাসে গিয়ে আরেকটা ফ্যামিলিকে দিলেন। চমৎকার, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। এগুলো কিন্তু হারিয়ে যাওয়া আমাদের চমৎকার কাজ। আমাদের মায়েরা, দাদিরা, নারীরা, খালারা, চাচি, যেটি ওনারা করতেন, এগুলো আমরা তো এখন আধুনিক হয়ে গেছি, তাই না? আমরা এখন আধুনিক হয়ে গেছি, আমরা এগুলো ভুলে গেছি। তো এই জন্য আপনারা এগুলো একটু করবেন, তাহলে আমাদের ছোট ছেলেমেয়েরা ওনারা এরা শিখবে, শিখে এরা এগুলো ধরে রাখবে। কিন্তু আমরা যদি না করি তাহলে তো তারা এটা ধরে রাখতে পারবে না। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ, এই যে মোহতারিমা আফা আমার ইউনিটে চালু আছে আমাদের, হ্যাঁ, চমৎকার। এটা করবেন, এটা করবেন, এটা করা দরকার। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আবার বলবেন, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমি মনে করিয়ে দিব আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ। জি,
আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম, আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম, আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম, আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম। আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা খরচ করো, খরচ করো, খরচ করো। হাদিসে কুদসি বললাম, ইয়া ইবনে আদম আনফিক উনফিক আলাইক, হে বনি আদম তুমি খরচ করো তোমাকে দেওয়া হবে, তুমি খরচ করো তোমাকে দেওয়া হবে। মনে করেন যে আপনারা রাতে, আপনাদের ফ্যামিলির মেম্বার হলেন 5 জন, আপনারা স্বামী স্ত্রী 2 জন, ছেলে মেয়ে 3 জন, 5 জন। তো 5 জনের আলোকে রান্না করা আছে, 5 জনের আলোকে রান্না করা আছে। হঠাৎ করে একজন আসলো, অথবা রাস্তা থেকে একজন ডেকে এনে খাওয়ালেন, অথবা দারোয়ানকে ডেকে এনে খাওয়াচ্ছেন। তাহলে আপনারা জবাব দিবেন তো, এই যে হঠাৎ করে একজনকে ডেকে এনে যে খাওয়ালেন, এটা কি আপনাদের খাওয়া তাকে খাওয়ালেন, না তার খাবারটাই তাকে খাওয়ালেন? দেখি আপনাদের জবাবটা কি পাই। আপনারা যে এই 5 জনের খাবার থেকে একজনকে খাওয়াই দিলেন, এটা কি তার খাবারটা তাকে খাওয়ালেন, না আপনাদের খাবারটা তাকে খাওয়ালেন? হ্যাঁ, তার খাবার। মাশাআল্লাহ, এই যে আপনাদের চমৎকার আইডিয়া, চমৎকার। এটা তার রিজিকটাই তাকে দিয়েছেন। আপনার রিজিকটা আপনার পেটে যাবে, আপনার রিজিক যেটা সেটা আপনার পেটে যাবে। আর তারটা আপনার কাছে এতদিন আমানত ছিল, তারটা আল্লাহ তাআলা আপনার কাছে আমানত রেখেছে, আপনার মাধ্যমে আপনার হয়ে তার পেটে এটা যাচ্ছে। এই জন্য এইভাবে জিনিসটা মাথায় নিতে হবে। আমাদের খাবার কিন্তু আমরা তাকে খাওয়াই নাই, বরঞ্চ তার খাবারটাই আমরা তাকে খাওয়ানোর একটা বন্দোবস্ত করেছি। আমরা জাস্ট কেয়ারটেকার, আমরা হলাম কি জাস্ট, আমরা তার এই খাবারের একটা কেয়ারটেকার ছিলাম, আর কিছুই না। أنفقوا مما رزقناكم من قبل, ওই দিন আসার পূর্বে, আইয়াতিয়া ইয়াউমুন, ওই দিন আসার পূর্বে, লা বাইউন ফিহি, যেই দিন বেচা কিনা। এই যে বাইউন, আপনাদের অবজেক্টিভ আসতে পারে আজকের কোশ্চেনে, বাইউন শব্দের অর্থ কি? বেচা কিনা। বাইউন, যেদিন কোনো বেচা চলবে না, কেনা চলবে না। তাহলে ওই দিন আসার পূর্বে যেদিন, লা বাইউন ফিহি, কোন রকমের বেচা, কোন রকমের কেনা থাকবে না। ওয়ালা খুল্লাহ, খুল্লা মানে একেবারে ক্লোজ ফ্রেন্ডশিপ, সেদিন ক্লোজ ফ্রেন্ডশিপও থাকবে না, একেবারে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সেদিন থাকবে না। ওয়ালা শাফাআ, আর না কোনো শাফাত সেদিন থাকবে। ওয়াল কাফিরুনা হুমুজ জালিমুন, ওয়াল কাফিরুনা হুমুজ জালিমুন, ওয়াল কাফিরুনা হুমুজ জালিমুন। আর যারা কাফের তারাই হলো জালেম। কাফের মানে কি? যারা গোপন রাখে, গোপন রাখে মানে হক কথা যারা গোপন রাখে। এখন আমিও যদি, আল্লাহ না করুক, আমিও ইমানদার হওয়ার পরে যদি হক কথা জানি আর এটা যদি না বলি, তাহলে এই অর্থে আমিও কাফের, আর এই অর্থে হুমুজ জালিমুন আমি। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, আমরা সবাই হয়ে যাব। এই জন্য হক কথা কখনো গোপন রাখা যাবে না, হক কথা গোপন রাখলে আপনি কাফের। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। ওয়াল কাফিরুনা হুমুজ জালিমুন, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। গত ক্লাসে এখানে সময় দিয়েছি আল্লাহু লা ইলাহা আয়াতুল কুরসির মধ্যে, আজকে আর সময় দিব না, জাস্ট এমনি রিভিউ করে চলে যাব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, একটা আয়াত, 255 নম্বর আয়াত আয়াতুল কুরসি। এটাকে আয়াতুল কুরসি বলা হয়। এটাকে কোরআনে কারিমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। এটা সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। বড় হলো মানে শব্দ সংখ্যা বা বাক্য সংখ্যা থাকার দিক থেকে বড় নয়, বরঞ্চ এটা বড় হলো মর্যাদা এবং গুরুত্বের দিক থেকে এটা বড়। এই আয়াত যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে পড়বে, তাহলে ওই ব্যক্তি জান্নাতে যেতে মাঝখানে তার বাধা, সেটা হলো মৃত্যু। সুবহানাল্লাহিল আযীম। অর্থাৎ মৃত্যু হওয়ার সাথে সাথেই ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ, 10টা বাক্য। কয়টা বাক্য? 10টা বাক্য। হ্যাঁ ওস্তাদ, আয়াতুল কুরসি কি নামাজে পড়া যাবে? সূরা ফাতিহা? অবশ্যই, অবশ্যই। মাঝে মাঝে আমি পড়ি, যেমন প্রথম রাকাতে আয়াতুল কুরসি পড়ি, তারপরে পরের আয়াতটা পড়ি, পরের আয়াতটা, অর্থাৎ 255, 256, 257, এই 3 আয়াত এক রাকাতে পড়লাম। সেকেন্ড রাকাতে গিয়ে আমি সূরা বাকারার শেষ 3 আয়াত পড়লাম। তাহলে ওই যে মুখস্থ জিনিসগুলো আপনাদের চর্চা রাখার এটা একটা উপায়। জি, 10টা বাক্য। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, 1। আল হাইয়ুল কাইয়ুম, 2।
লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম। ৩ লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ। ৪ মান যাল্লাযী ইয়াশফা'ু ইনদাহু ইল্লা বিইযনি। ৫ ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম। ৬ ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইইন মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শাআ। ৭ ওয়াসি'a কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। ৮ ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা। ৯ ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আযীম। ১০ আল্লাহু আল্লাহ, লা ইলাহা নেই কোনো ইলাহ ইল্লা হুয়া তিনি ছাড়া, আল হাইয়ুল কাইয়্যুম তিনি হলেন চিরঞ্জীব। এই যে আল হাইয়্যু তিনি হলেন কি চিরঞ্জীব, আল কাইয়্যুম তিনি হলেন চিরস্থায়ী। লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম। লা তাখুযুহু তাকে স্পর্শ করে না, সিনাতুন তন্দ্রা, ওয়ালা নাওম আর না ঘুম। তাকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা, আর তাকে স্পর্শ করে না ঘুম। লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ। তন্দ্রা নিদ্রা কোনোটাই তাকে স্পর্শ করে না। লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ। আসমান জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিকানা তার। মান যাল্লাযী এমন কে আছে, আল্লাযী যে ইয়াশফাউ সুপারিশ করবে, ইনদাহু তার ওই নিকট, ইল্লা বিইযনিহি তার অনুমতি ছাড়া। এই জন্য হাসরের ময়দানে মানুষ বলে না, মানুষ বলে হাসরের ময়দানে অমুকে সুপারিশ করবে, তমুকে সুপারিশ করবে। সুপারিশের আইডিয়াটা একটু ক্লিয়ার করেন। যেমন আপনার পীর সাহেব সুপারিশ করবে আপনার ব্যাপারে। সাপোজ আমাদের সমাজে তো পীর পীর আলীর একটা ব্যাপার স্যাপার আছে, সেজন্য ওই উদাহরণটাই দিলাম আর কি। তো পীর সাহেব মুরিদের জন্য সুপারিশ করবে। পীর সাহেব চাইলেই পানি গরম পীর সাহেব চাইলেই সুপারিশ করতে পারবে না, পীর সাহেবকে আল্লাহ তাআলা অনুমতি দিতে হবে। এক, পীর সাহেবকে অনুমতি দিলেও হবে না, যে কারো ব্যক্তির জন্য সে সুপারিশ, যে কোনো ব্যক্তির জন্য সে সুপারিশ করতে পারবে না। কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে ওইটাও আল্লাহ তাআলা বলে দিবে। তাহলে দুইটা শর্ত মনে রাখেন, ফান্ডামেন্টাল কথা, বেসিক কথা, যে যিনি সুপারিশ করবেন তিনি আল্লাহ তাআলা থেকে অনুমতি প্রাপ্ত হতে হবে। এক। ২ নম্বর, যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার ব্যাপারেও আল্লাহ তাআলার রাজি খুশি সন্তুষ্টি স্যাটিসফ্যাকশন থাকতে হবে, তবেই সুপারিশ কার্যকর হবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। অনেক মনে করেন যে খারাপ কাজ করেন ওয়ালা মানুষ ওই যে আলেমদের খেদমত করে, পীর সাহেবদের দরবারে একটু হাদিয়া দেয় আর বলে, হুজুর আমরা তো শেষ হয়ে গেছে, একটু সুপারিশ করিয়েন। তার মানে মনে করছে দুনিয়াতে যেভাবে ঘুষ দিয়ে সুপারিশ নেওয়া যায়, মনে করছে এরকম হুজুর একটা হাদিয়া দিলে সুপারিশ হয়ে যাবে। এত সহজ, এত সহজ সুপারিশ করাটা। সুপারিশ তাহলে যার জন্য করা হবে তার প্রতিও আল্লাহ রাজি খুশি হতে হবে, যিনি করবেন তিনি অনুমতি প্রাপ্ত হতে হবে। হ্যাঁ, জাহাজে পার করে নিবে, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। মার্শাল এই যে একজন লিখছেন জাহাজে পার করে নিবে, এইগুলো হলো দুনিয়ার একটা বাটফারি আর কি। এগুলো হলো বাটফারি। এই দুনিয়ার এই জাহাজ বরিশাল এই যে সদরঘাট থেকে যে জাহাজ যায়, এটা কি ওখানে থাকবে নাকি? নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। ইয়ালামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম। তিনি জানেন যা কিছু আছে তাদের সামনে এবং যা কিছু আছে তাদের পিছনে, অর্থাৎ অতীত বর্তমান সব তিনি জানেন। ওয়ালা ইউহিতুনা বিশাইইন সৃষ্টি জগতের কেউ আয়াতের আওতায় আনতে পারে না কোনো জিনিস, মিন ইলমিহি আল্লাহ তাআলার জ্ঞান থেকে, ইল্লা বিমা শাআ তিনি যা চান তা ছাড়া। ওয়াসিআ কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। ওয়াসিআ আর পরিব্যাপ্ত করে আছে, কুরসিয়্যু আল্লাহ তাআলার কুরসি, আস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আসমান এবং জমিনকে। ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা আল্লাহ তাআলা এমন নন যে তিনি এই আসমান এই জমিন রক্ষণাবেক্ষণ করতে 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 তিনি খুব টায়ার্ড হয়ে পড়েন, ক্লান্ত হয়ে পড়েন, ব্যাপারটা এমন নয়। আমি আপনি কাজ করতে করতে টায়ার্ড হয়ে যায়, তাই না? ঘুম আসে, আর হাঁটতে পারি না, বসতে পারি না, উঠতে পারি না, ঝিমাই, এগুলো আমাদের বিষয়। আর আল্লাহ তো এগুলো নাই, এই জন্যই আল্লাহ আল্লাহ। বুঝতে পেরেছেন? এই জন্যই আল্লাহ আল্লাহ, আর আমি এই জন্যই আমি, যে আমি 2 ঘন্টা কাজ করলে আর হাঁটতে পারি না, আমরা 5 ঘন্টা হাঁটলে আর হাঁটতে পারি না, তাই না? এই জন্য তো আমাদের ঘুমের প্রয়োজন, বিশ্রামের প্রয়োজন, কিন্তু আল্লাহ তাআলার এইগুলোর প্রয়োজন নেই, এই জন্যই আল্লাহ আল্লাহ। ওয়াহুয়াল আলিয়্যুল আযীম তিনি হলেন সুমহান এবং সুউচ্চ। ওয়াহুয়াল আলিয়্যুল আযীম তিনি হলেন সুউচ্চ এবং সুমহান। লা ইকরাহা ফিদ্দীন নো ফোর্স, কোনো ফোর্স আরোপ করা যাবে না। ফিদ্দিন দিনের মধ্যে কাউকে, আপনার প্রতিবেশী হিন্দু আছে, আমাদের বাংলাদেশে প্রায় 9% হিন্দু, তাদেরকে আমরা একেবারে গলায় ছুরি ধরে এই এই নারায়ণ কৃষ্ণ, এই হরে কৃষ্ণ, এই মিথুন, এই তুমি মুসলিম হতে হবে, ইসলাম গ্রহণ করতে হবে না, এরকম কোন সুযোগ আমাদেরকে দেওয়া হয় নাই। লা ইকরাহা ফিদ্দিন। ওই যে অনেকে বলে না,
যে বাংলাদেশে ইসলামপন্থী যারা বা ইসলাম যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমতা আসে, তাহলে এই হিন্দুদের বাধ্য হয়ে মুসলমান করানো হবে। না, ব্যাপারটা এরকম না। তাদের সামনে ইসলামের অনন্য সৌন্দর্য উপস্থাপন করা হবে গ্রাজুয়ালি, বাই স্টেপ বাই স্টেপ। তারা একসময় হয়তো পরিবেশ এমন হবে, তারা অটোমেটিক্যালি ইসলামের অনন্য সৌন্দর্যে, ইসলামের অনন্য এই সুন্দর রূপরেখা দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে তারা স্বেচ্ছায় নিজেরাই ইসলাম গ্রহণ করবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমরা তো ঘটনা হয়েছে কি জানেন, আমরা তো ইসলামের সৌন্দর্য, ইসলামের বিউটিটা তাদের সামনে কখনোই প্রাণ খুলে উপস্থাপন করতে পারিনি, তাই না? এই গত আপনি দেখে থাকবেন বাংলাদেশের 1-1.5 বছরের এই ব্যবধানে বাংলাদেশে ইসলামকে যেভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ, এরকম সুযোগ তো আমরা কখনো পাইনি, তাইনি? তাই না? এরকম পাবলিকলি কখনো সবার সামনে ইসলামের সৌন্দর্য উপস্থাপন করার সুযোগ হয়নি, যার কারণে আমাদের ব্যাপারে, ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে একটা খারাপ আইডিয়া, আমরা খুব রক্ষণশীল কিংবা আমরা খুব জঙ্গিবাদী আমাদের মধ্যে আছে, এরকম এরকম আরো কত কথাবার্তা আমাদের সাথে সংযুক্ত করে রেখেছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে একটা খোলা আকাশের ময়দানে এখন আমরা আছি। ইসলামের সৌন্দর্য আমাদের তো আর এখনো রাষ্ট্রীয় পাওয়ার নাই, যতটুকু আছে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ, অমুসলিমরাও আমাদের প্রতি আজকে দাবিত হচ্ছে, তাই না? আমাদের এই সৌন্দর্য দেখে, সুবহানাল্লাহিল আযীম। যারা একসময় বাংলাদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে লম্বা লম্বা কথা বলতো, তাদের গলা এখন দুর্বল হয়ে আসছে, তাদের গলাও এখন কি দুর্বল হয়ে আসছে। আসলে এগুলো কায়েমি স্বার্থবাদী যারা, দুনিয়াদারি যারা, দুনিয়াদার যারা, তারাই আমাদেরকে মানে এরকম নিচু করে রেখেছে, যখন যাতে করে আমরা ইসলামের সহিহ কথাগুলো সমাজে পাবলিকলি ওপেন করতে না পারি। আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ একসময় আসবে বাংলাদেশ ইসলামের সৌন্দর্য দেখে আস্তিক বলেন, নাস্তিক বলেন, অমুসলিম বলেন কিংবা দুর্বল ইমানদার, সবাই এক বাক্যে ইসলামের ছায়াতলে আসবে ইনশাআল্লাহ। এটা ব্যক্তিগতভাবে হোক, এটা সামাজিকভাবে হোক, রাষ্ট্রীয়ভাবে, সর্ব জায়গায় ইসলামের ব্যাপক প্রসার হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই কাফেলার একজন সঙ্গী হিসাবে, সেই জেহাদের একজন মুজাহিদ হিসাবে, সেই জেহাদের কাফেলার একজন মুজাহিদ হিসাবে আমাদের নারী পুরুষ সবাইকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। লা ইকরাহা ফিদ্দীন, ক্বাদ তাবায়্যানার রুশদু মিনাল গায়্যি। কেন কেন জোর করে কাউকে ইসলামে আনা যাবে না, এই কেনর জবাবও দেওয়া হয়েছে। কেন? এই যে দেখেন, ক্বাদ তাবায়্যানার রুশদু, হেদায়েতের রাস্তা, রুশদু মানে হেদায়েতের রাস্তা, বাইয়ানা মানে প্রকাশিত হয়েছে, মিনাল গায়্যি গোমরাহি থেকে, মানে অসত্য থেকে সত্য, অমঙ্গল থেকে মঙ্গলের পথ, খারাপ থেকে ভালোর পথটা ক্লিয়ার। অতএব জোর করে তো আনার প্রয়োজন নেই। অতএব যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে, মিথ্যা মাবুদকে যে অস্বীকার করবে, ওয়ায়ুমিন বিল্লাহ, এক আল্লাহর প্রতি, এবং ঈমান আনবে। তাহলে আমরা যারা ঈমানদার, আমাদের দুইটা কাজ। দেখেন দেখেন দেখেন, একটু খেয়াল করেন ভালো করে, আমি এটাকে একটু লাল চিহ্ন দিই। তাহলে আমরা যারা ঈমানদার, লাল না, লাল তো লাল খারাপ বুঝাবে। ফামাই ইয়াকফুর বিত্তাগুতি, তাহলে যে ব্যক্তি তগুতকে, আমাদের দুইটা কাজ, আমরা তগুতকে অস্বীকার করব, আল্লাহকে মেনে নিব। আমাদের দুইটা কাজ। আমাদের কাজ কয়টা? দুইটা। একটা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই যে দেখেন আল কালিমাতুত তাইয়্যিবা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে নেগেটিভ, এটা হলো ফামাই ইয়াকফুর বিত্তাগুত। এই যে দেখেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে ফামাই ইয়াকফুর বিত্তাগুত। একটু যারা একটু ভালো বোঝেন বা গ্রামার একটু বোঝেন, বুঝতে পারবেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে কি? আমরা আমাদের দিমাগটাকে খালি করেছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আগে আগে হলো লা, কোনো ইলাহ নাই, লা ইলাহা। এই লা ইলাহা এতটুকু হলো ফামাই ইয়াকফুর বিত্তাগুত। লা ইলাহা, নেই কোনো ইলাহ। তাহলে ফামাই ইয়াকফুর বিত্তাগুত, যে ব্যক্তি মিথ্যা মাবুদকে অস্বীকার করবে, তার মানে সে বলছে মিথ্যা কোনো মাবুদ নাই, কোনোই মাবুদ নাই। ওয়ায়ুমিন বিল্লাহ, তবে সে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা মিথ্যা মাবুদকে অস্বীকার করছি, 2 নম্বর এসে আমরা এক আল্লাহকে স্বীকার করছি। এই মিথ্যা মাবুদকে অস্বীকার করা আর এক আল্লাহকে মেনে নিলে পরে ইকুয়াল টু কি হবে? তার মানে তার পরিচয়টা কি হবে? ফাকাদ ইসতামসাকা বিল উরওয়াতিল ওয়াসকা,
ফাকাত যে সে ব্যক্তি ইস্তামসাকা ধারণ করলো বিল উরওয়াতিল ওয়াসকা একটা মজবুত রশি, সুবহানাল্লাহ। তাহলে যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং এক আল্লাহকে মেনে নিল, সে কি করলো? একটা মজবুত হাতল। এটার ব্যাখ্যা তাফসিরে আসছে কোরআন হাবলুল্লাহ, আল্লাহর রশি, কোরআন, হাদিস, শরীয়ত, ওভারঅল ওভারঅল নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যা কিছু রেখে গিয়েছেন, এই পুরাটার নাম হলো বিল উরওয়াতিল ওয়াসকা। বিল উরওয়াতিল ওয়াসকা। তাগুতকে অস্বীকার করবে, এক আল্লাহকে মেনে নিবে, তার এক্সাম্পল হলো এই ব্যক্তি কেমন জানি একটা এই বিচ্ছিন্ন হবে না এমন একটা রশি সে ধারণ করলো, লান ফিসামা লাহা, যেটা কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনি দেখেন বিচ্ছিন্নটা কিভাবে হবে, মানে কিভাবে হবে না, ব্যাপারটা কিভাবে দেখেন। এই যে আমরা একটা হাদিস আমি প্রায় বলে থাকি, কোরআন যেটা আমরা পড়ছি এটার দুইটা হাতল, একটা হাতল আমার কাছে, আমাদের কাছে, আর আরেকটা হাতল কার কাছে? জবাব তো আপনারাই দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। কোরআন একটা রশি, সাপোজ কোরআন একটা রশি, তো একটা রশির একটা মাথা আমাদের হাতে, এই রশির তো আরেকটা মাথা আছে, ওই রশির মাথাটা কার হাতে? আল্লাহর হাতে। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। তাহলে আমাদের এই তাফসীর ক্লাস সফল, আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা কথাগুলো মনে রাখতে পারেন, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা একটা রশি ধরে রেখেছি, এই রশিটা যদি আল্লাহর হাতে থাকে, সাপোজ একজনে পাঁচতলায় আর আমি নিচতলায়, রশিটা আমার কোমরে বাঁধা, তাহলে আমি একটু কষ্ট করে হলেও তো এই পাঁচতলা উঠতে পারবো না। সেও ওখান থেকে আমাকে হেল্প করবে, আর আমি আমার পুরো শক্তি দিয়ে, হিম্মত, সাহস, আমার কুওয়াত দিয়ে আমি আস্তে আস্তে করে উঠছি, আর ওই পাঁচতলা যে আছে সেও আস্তে আস্তে করে রশিটা টেনে টেনে আমাকে উঠে নিচ্ছে, সুবহানাল্লাহ। তাহলে এটা হলো দুনিয়ার একটা উদাহরণ, তাই না? আল্লাহ তাআলা একটা রশি ছেড়ে দিয়েছেন, ওই রশিটা আমরা সবাই ধরে আছি, এই কোরআন। এবার আমরা ধরে, আমাদের টার্গেট কি? আল্লাহর কাছে যাওয়া, আর আল্লাহরও টার্গেট আল্লাহ আমাদেরকে টেনে টেনে তার কাছে নিয়ে যাবেন, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তো আল্লাহ যে রশি ধরে রেখেছে, আমরা যেটা রেখেছি, লান ফিসামা লাহা, এটা কখনো ছিন্ন হওয়ার মতো না, এটা কখনো ছিঁড়ে যাবে না, ছিটকে পড়বে না, এটা কখনো রশি বিচ্ছিন্ন হবে না, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহু সামিউন আলিম। আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। এই যে দেখেন গত ক্লাসে কিন্তু লম্বা ক্লাস নিয়েছি, মনে আছে তো আপনাদের? জুমার দিন প্রায় 8টা পর্যন্ত রাতের। ওই দিন যে কথাগুলো বলছি ওই কথাগুলো তো বলছি, কিন্তু আজকে যেমন এই কথাগুলো নতুন নতুন আসতেছে। এটার নাম হলো কোরআন, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনি এটাকে যত স্টাডি করবেন, যত পড়বেন, যত শুনবেন, যত লিখবেন, যত পড়াশোনা করবেন, আপনার কাছে মনে হবে এটা নতুন। মনে হচ্ছে কোরআনে কারীম এটা এমন একটা কিতাব, এটা কখনো পুরান হয় না। সুবহানাল্লাহিল আযীম। হাদিসের মধ্যে আসছে এটা, এটা এমন একখানা কিতাব। এটা এই যে মনে করেন যে এখন থেকে 4 বছর আগে, 4.5 বছর আগেও তো আপনারা আমার থেকে আলোচনা শুনেছেন, গত ক্লাসেও শুনেছেন, আজকেও শুনেছেন, মানে পুরোটাই নতুন, পুরোটাই নতুন নতুন নতুন। আবার যদি কোনোদিন সুযোগ হয় শোনার, বা এটা তো রিভিউ ক্লাস হবে, তখনও দেখবেন যে আরো নতুন হয়তো 2-4টা কথা নিয়ে আসবো। তার মানে এটাই হলো কোরআনে কারীম। আল্লাহু আকবার কাবীরা। এই কোরআন কখনো পুরান হয় না, এটা কখনো কি হয় না? পুরান হয় না। দুনিয়ার সব বই পুস্তক পুরান হয়, তাই না? দুনিয়ার বই পুস্তক কি হয়? পুরান হয়। কিন্তু কোরআনে কারীম এটা আপনি যত শুনবেন তত আপনার কাছে নতুন মনে হবে, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এটাই হলো ইজাজুল কোরআন, অর্থাৎ কোরআনে কারীমের মুজিজা। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। এটাই হলো কোরআনে কারীমের মুজিজা। لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا আল্লাহ হলেন ওলি, অভিভাবক, আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তাদের। তাহলে আমাদের অভিভাবক কে? আল্লাহ। দেখেন আপনি আলোচনা সিকোয়েন্সটা বা ধারাবাহিকতাটা একটু ধরে রাখেন, যে এমন একটা রশি ধারণ করলো যে রশিটা কখনো ছিঁড়বে না, কাদের? আমরা এই রশিটা ধারণ করছি। এবার আমরা যে রশিটা ধারণ করছি, আল্লাহ বলছেন আল্লাহু, এই তোমরা যারা কোরআন নামক রশিটা ধরে আছো, শোনো, আল্লাহ, আমি আল্লাহ হলাম ওলিয়্যু, অভিভাবক, আল্লাযীনা আমানু, তোমরা যারা আমার রশি ধরে আছো, এই রশির ধরনে ওয়ালা নর নারী সবার অভিভাবক আমি আল্লাহ, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে আমাদের গার্ডিয়ান, অভিভাবক, ওলি মানে কি? ওলি। এই যে মনে করেন যে মেয়েদের বিয়ে দেন না বাবা ওলি হয়ে, তার মানে কি?
বাবাই তার সকল কাজ কারবার, লেনদেন, বিয়ে শাদী ব্যবস্থা করা সব করে, তার মানে গার্ডিয়ান। অলি মানে কি? গার্ডিয়ান। তো এখন অলি শব্দটা আরবে, কিন্তু বাংলা ভাষাও আমরা এটাকে অলি ব্যবহার করি, বিয়ে শাদীতে অলি ব্যবহার করে। তাহলে দেখেন, আল্লাহ আমাদের অভিভাবক, গার্ডিয়ান, মানে সব আমাদের আমাদের দায় দায়িত্ব কার হাতে? আল্লাহ তাআলার কাছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু, আমি আল্লাহ হলাম ঈমানদারদের গার্ডিয়ান। আমাদের আমাদের গার্ডিয়ান কে? আল্লাহ। তাহলে আমাদের যার গার্ডিয়ান আল্লাহ, তার আর কোনো চিন্তা আছে? বলেন, আর কোনো চিন্তা আছে? কোনো চিন্তা নাই, কোনো পেরেশান নাই। গার্ডিয়ান আমার কিন্তু আল্লাহ। আমার গার্ডিয়ান কে? আল্লাহ। তো অতএব আমার আর কোনো পেরেশান নাই। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু ইউখরিজুহুম মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর। যেহেতু আল্লাহ তাআলা আমাদের গার্ডিয়ানশিপ নিয়েছেন, অতএব তার দায়িত্ব হলো ইউখরিজুহুম, তিনি আল্লাহ ঈমানদারদেরকে বের করে আনেন মিনাজ যুলুমাতি, অন্ধকার সমূহ থেকে, ইলান নূর, একমাত্র আলোর দিকে। বহু অন্ধকার, একটি নূর। গত ক্লাসে বলছি, আসলে না বলেও পারি না, বলেও পারি না। এই যে দেখেন, সময়ও কুলায় না। এই বহু অন্ধকার থেকে একটি মাত্র নূরের দিকে, যেহেতু গোমরাহির রাস্তা অনেক। ওয়াল্লাযীনা, ওই যে একটা অঙ্ক দিয়ে উদাহরণ দিয়েছিলাম, 19 19 38, 36 35 37 40 42, যত আনসার হবে সব ভুল, সব ভুল, সব ভুল। যে ছাত্র 38 লিখেছে তাকে আপনি নাম্বার দিবেন। তো এই জন্য আনসার, সহি আনসার কয়টা? একটা। ভুল আনসার কয়টা? অগণিত। এই জন্য জুলুমার শব্দটা বহু বচন হয়েছে। আর নূর শব্দটা এক বচন ব্যবহার হয়েছে। নূর শব্দটা এক বচন ব্যবহার হয়েছে। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু ইউখরিজুহুম মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর ওয়াল্লাযীনা কাফারু আউলিয়াউহুমুত তাগুত। আর যারা কুফরি করেছে, আউলিয়াউহুম, তাদের অভিভাবক হলো আত-তাগুত, মিথ্যা মাবুদ। এই যে দেখেন, যারা কুফরি করে, আল্লাহর বিধানকে বিদ্যাঙ্গুলি দেখায়, তাদের গার্ডিয়ানকে আত-তাগুত, মিথ্যা মাবুদ। ইখরিজুনাহুম, ওই মিথ্যা মাবুদ গুলো তাদেরকে বের করে আনে মিনান নূরি, একটি মাত্র আলো থেকে। ওই 19 19 19 38, ওই আনসার থেকে তাদেরকে বের করে আনে ইলা যুলুমাত, বহু অন্ধকারের দিকে, মানে বহু রং আনসারের দিকে। উলাইকা আসহাবুন নার, এরাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী। হুম ফিহা খালিদুন, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আলম তারা ইলাল্লাযী হাজ্জা ইব্রাহিম, আলম তারা, নবী হে আপনি কি দেখেছেন? ইলাল্লাযী, তার প্রতি যে, হাজ্জা ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের সাথে কি করেছিল? বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। ও নবী, আপনি কি তাকে দেখেছেন যে যে ইব্রাহিমের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল? বাবেলের বাদশা নমরুদ। এটা নমরুদের কাহিনীটা। নমরুদ নমরুদ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো ফি রব্বিহি, তার রবের ব্যাপারে। এই মর্মে যে আন আতাহুল্লাহুল মুলক, আল্লাহ তাআলা তাকে রাজত্ব দিয়েছেন। দুনিয়ার মানুষ তো রাজা, ক্ষমতা পেলে কি বলে? আই এম। ক্ষমতা পাওয়ার পরে কি? আই এম। ক্ষমতার আগে কিন্তু আই এম বলে না। দেখেন, এই যে দেখেন, এখন নির্বাচন আসছে না, মাশাআল্লাহ, কতজনের মাথায় টুপি, পাগড়ি, মাশাআল্লাহ, সুন্দর সুন্দর কথা। আমরা ক্ষমতায় গেলে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবো না, ইসলামের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করব না, মদিনার ইসলাম, মানে নাটক কত প্রকার, ও কি কি একেবারে আমরা সব বুঝি, তাই না? আগে সরে এরকম বলছিল, মদিনা সনদ দিয়ে রাষ্ট্র চালাবে, ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো আইন করবে না। একেবারে সেম সেম, মানে হুবহু কপি পেস্ট ওইটার। আন আতাহুল্লাহুল মুলকা, ওই নমরুদকে আল্লাহ তাআলা রাজত্ব দিলেন। নমরুদ নবী ইব্রাহিমের সাথে তার রবের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হলো। ইদ ক্বালা ইব্রাহিম, ইব্রাহিম নবী যখন বললেন, ইব্রাহিম রব্বি, শোনো শোনো, আমার রব আল্লাযী, তিনি যিনি, ইউহয়ী ওয়া ইউমীত, তিনি জীবন দেন আর তিনি মৃত্যু দেন। এই শোনো, ইব্রাহিম বলে, এই নমরুদ, আমার রবকে তুমি জানো? আমার রব আল্লাযী ইউহয়ী ওয়া ইউমীত, যিনি মৃত্যু দিতে পারেন আবার জীবনও দিতে পারেন। এবার নমরুদ দাঁড়ালো, ক্বালা আনা, এই ইব্রাহিম, নমরুদ বলে, আনা উহয়ী ওয়া উমীত, আমিও তো জীবন দেই, আমিও তো মৃত্যু দেই। কিভাবে? আদালত কারো যদি ফাঁসির হুকুম দেয়, আমি তারে বাঁচাই দিতে পারি। আবার আমি বললেই কাউকে কি করে? ফাঁসি দেওয়া হয়। তাহলে দেখেন দেখেন দেখেন, আনা উহয়ী ওয়া উমীত,
আনা ওহি, আদালত বলছে তার ফাঁসি, আমি তাকে আমার এক কলমের খোসায় তার ওই আদালতের ফাঁসির রায় অকার্যকর করে দিলাম। ও অমিত, আবার একটা ভালো মানুষকেও আমি মেরে ফেলতে পারি। ও এখন তো মনে হয়েছে, আমার কথাটা না বললেই তো নয়, এই যে মনে করেন যে বাংলাদেশ এখন গণভোটের কথা আসছে না সামনে, গণভোট, গণভোট, বাংলা গণভোট যদি আপনি হা এর প্রতি আনসার দেন, অনেকগুলো লাভ আছে। তার মধ্যে শুধু এখানে প্রাসঙ্গিক ক্রমে একটা আসছে, সেটা হলো আপনি যদি হায়াতে টিক দেন গণভোটে, তাহলে কি হবে? বাংলাদেশে বর্তমানে ওই যে মনে করেন যে আদালত তাকে ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত করলো, তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে, তখন রাষ্ট্রপতি কি করতে পারে জানেন তো? রাষ্ট্রপতি একটা সিগনেচারে এই আদালতের ফাঁসির দণ্ডটা বাতিল করে ওই সংশ্লিষ্ট ফাঁসির হুকুম প্রাপ্ত আসামিকে বেকসুর খালাস দিতে পারে। এটা কিন্তু বর্তমানে আইনে আছে, জানেন তো? রাষ্ট্রপতির কাছে ভিক্ষা চাইলে রাষ্ট্রপতি একেবারে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে বেকসুর, কি বেকসুর কি কি দিতে পারে? খালাস করে দিতে পারে। আপনি যদি বর্তমানে এই সামনে যে হা না এ প্রাণ ভিক্ষা চাইলে, রাইট, প্রাণ ভিক্ষা চাইলে তাকে হুকুম মানে কি কি করতে পারে? মাফ করে দিতে পারে। অথচ যেই ব্যক্তির ভাইকে হত্যা করা হয়েছে, এখানে এই খুনিকে মাফ করতে পারে কে বলেন তো? আল্লাহ না করুক, মনে করেন যে আমার ভাইকে হত্যা করছে, এখন এই হত্যাকারীকে আদালতে আনা হলো, হিয়ারিং হিয়ারিং এর পরে, দীর্ঘ হিয়ারিং এর পরে আদালত হুকুম দিল তার ফাঁসি হবে। এখন এই ফাঁসি হুকুমপ্রাপ্ত আসামিকে এ, বাঁচাইতে পারবো কি? আমি, আমার ভাইকে যেহেতু, তাই না, তাই না, আমার ভাইকে যেহেতু হত্যা করা হয়েছে, সাপোজ এখন আমার ভাইয়ের পক্ষে হয়ে তো আমি বিচার চেয়েছি, এখন আমি যদি মাফ করে দেই তাহলে সে মাফ পেতে পারে, আমি, রাইট, ফাতেমা রহমান, আমি। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, এ তোমার ভাইকে হত্যা করা হয়েছে, তুমি কি মাফ করো? এটা আমাকে কখনো জিজ্ঞেস করবে না। ওই রাষ্ট্রপতির কাছে ওই ওই খুনি কি চাইবে? প্রাণ ভিক্ষা চাইবে, রাষ্ট্রপতি তাকে মাফ করে দিবে। এটা কোরআনে কারিমের কোন সূরার আয়াতের খেলাফ দেখে আপনারা বলতে পারবেন কিনা? আপনারা বলতে পারবেন? আয়াত নম্বরটা বাদে দিলাম, কোন সূরার আয়াতের খেলাফ এই বাংলাদেশে বর্তমান যে বিধানটা আছে, যে রাষ্ট্রপতি যাকে চায় তাকেই ফাঁসির হুকুম থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে? সূরা বাকারা, মাশাআল্লাহ, ওই যে যে আপনারা পড়ে আসেন কেসাসের আয়াতের মধ্যে, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, চমৎকার। এখন আপনারা যদি কোনো এবার হা জয় যুক্ত করেন, অর্থাৎ হা এর মধ্যে টিক দেন, হা না ভোটে, তাহলে এই বাংলাদেশ থেকে চিরতরে রাষ্ট্রপতির এই এই যে জোসেফের কথা নিয়ে আসছেন, মাশাআল্লাহ, রাষ্ট্রপতির এই অধিকারটা রাষ্ট্রপতি থেকে নেওয়া, এটা তো রাষ্ট্রপতির অধিকার না আসলে, এটা তো রাষ্ট্রপতির অধিকার না, এটা হলো ওই যে সংবিধানের 49 নং অনুচ্ছেদ, আমরা একে বলি কি, মানে ফাগলামি, এটা হলো একটা ফাগলামি। তো অতএব তাহলে হা হা ভোট দেওয়া এটা কি ফরজের মধ্যে পড়ে কিনা বলেন তো আপনারা? কারণ কোরআনের একটা বিধান কায়েম হবে এটা দিয়া। আমি মনে করি এটা, এই এবার হা ভোট দেওয়া, এই যে একটু পরে এশার নামাজ যেরকম ফরজ, আগামী দিন সকাল 6টার সময় ফজরের নামাজ যেরকম ফরজ, সামনে 12ই ফেব্রুয়ারিতে হায়ের মধ্যে টিক দেওয়া, এটা আরো বড়, আরো বড়, আরো বড়, অনেক বড় একটা ফরজ। এই জন্য এই জন্য নিজে তো হা ভোট দিবেন, সাথে সাথে নিজের পাড়াপড়শি, নিজের সারাউন্ডিং এ যারা আছে সবাইকে বিষয়টা বোঝাবেন, সবাইকে বিষয়টা বোঝাবেন যে এটা কোরআনে কারিমের একটা হুকুম বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদেরকে হা ভোট দেওয়া ফরজ, 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 উম্মুল ফরজ। মাশাআল্লাহ, আপনারা তো আরবি টান পারেন, মাশাআল্লাহ। উম্মুল ফরজ, মালেকা পারবিন আফা, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আল্লাহর এই বান্দি মাঝে মাঝে বলে আমি কিছুই পারি না, আর এখন উম্মুল ফরজ লিখছে, আলহামদুলিল্লাহ। জি। তো আনা আতাহুল্লাহ, ওই যে দেখছেন কত কথা থেকে আসছে। তাহলে ওই নমরুদ বলল আনা ওহি ওয়া উমিত, আমিও তো মারি, আমিও তো মৃত্যু দিই, আমিও তো জীবন দেই। আলা ইব্রাহিম, এবার ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন ফা ইন্নাল্লাহা ইয়াতি বিশ-শামসি মিনাল মাশরিক, ও নবরত শোনো, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইয়াতি বিশ-শামস, তিনি সূর্যকে উঠান, মিনাল মাশরিকি, পূর্ব দিক থেকে, ফাতি বিহা মিনাল মাগরিব, তাহলে তুমি পারো তো, যদি তুমি পারো পশ্চিম দিক থেকে সূর্যকে উঠাও। তোমার তো এত পাওয়ার, এত পাওয়ার, এত পাওয়ার, তাহলে তুমি সূর্যটাকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাও। এই কামরুল আহসান ভাই বলেছেন কথা, একটু বলেছেন, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এভাবে বলাটা উচিত না, এইভাবে ইসলাম বিরোধী কিছু আপনি শোনেন, পুরোটাই তো ইসলাম বিরোধী। আপনি ইসলামের পক্ষে পেলেন কোথায়?
আপনি এটাকে একটু ভালো করে স্টাডি করা দরকার। আপনি দেখবেন হায়ের পক্ষে ভোট দেওয়া এটা আকবারুল ফরায়েদ, উম্মুল ফরজ, অবশ্যই। শুধু এটা না, আরো অনেক কাজ আছে, আরো অনেকগুলো বিষয় আছে, আরো অনেকগুলো বিষয় আছে। একজন 10 বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না, এটা কি দরকার নাই? আপনি বলেন, এটা কি দরকার নাই? আমাদের দেশে স্বৈরাচার হয়তো সে আজীবন, মনে হয় যে সে এটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিছে। রবার্ট ক্লাইভ থেকে মনে হয় যে সে এটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিছে, আজীবন সে সব দলেরও প্রধান। ওই যে আরেকটা হচ্ছে, একই ব্যক্তি দলের প্রধান হলে প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না, অথবা প্রধানমন্ত্রী হলে দলের প্রধান হতে পারবে না। আরেকটা হলো কি জানেন, এই যে আমার মনে আসছে এখন, আরেকটা হলো ওই যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখন তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অধীনে চলে, তাই না? সে যেভাবে বলে সেভাবে বিরোধী দলকে সাইজ করে। তো এই হা জয়যুক্ত হলে, হা ভোট পাশ হলে কি হবে জানেন? এই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়টা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বা দলীয় কোনো ব্যক্তির অধীনে থাকবে না। এটা একজন বিচারপতি, তারপরে বিরোধী দলীয় প্রধান, তারপরে সরকার দলীয় একজন, তারপরে পুলিশের প্রধান, এরকম উচ্চ উচ্চ অফিসার কয়েকজন নিয়ে এটা একটা একটা বডি থাকবে। ওই বডি সিদ্ধান্ত দিবে, যা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেটা অ্যাপ্লিকেশন করবে। বুঝতে পেরেছেন? মানে কোনো মন্ত্রী চাইলে ওই যে বিরোধী দলের মিছিলে গিয়ে হামলা করো, তাদেরকে অ্যারেস্ট করো, ওইটা আর থাকবে না। তাহলে বলেন, এটা কি দরকার নাই? এটা কি দরকার নাই? অবশ্যই এটা দরকার আছে। এগুলো জেনে শুনে বহু স্টাডি করে এগুলো দাঁড় করানো হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। তো সুতরাং আমরা এই সুযোগটাকে কখনো হাতছাড়া করা উচিত হবে না। আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে যদি না ভোট দেন। এই যে দেখেন, এই যে মার্শাল্লাহ, এই যে কালো টাকা সাদা করা, এই যে দেখছেন, আসলে সব তো আমার মাথায় নাই। কালো টাকা আর সাদা করাই যাবে না ইনশাল্লাহ, এই কথাও আছে সনদে, রাইট? এই কথাও আছে, মার্শাল্লাহ। হ্যাঁ, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে ভারসাম্য করবে, যে জন্য গদি ছাড়তে হলে আন্দোলন প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ, এই যে মানে আন্দোলন গদি ছাড়াতে হলে আর আন্দোলন করতে হবে না। এটা হায়ের মধ্যে আছে, তাকে অটোমেটিক্যালি ছেড়ে দিতে হবে। তাহলে সুতরাং এই সুযোগ, এই এটা বলা হচ্ছে, তো এই সুযোগ যদি আমরা হাতছাড়া করি, তাহলে আগামী 50 বছরে এরকম সুযোগ আর আসবে না। আগামী 50 বছরও আর এরকম সুযোগ আসবে না। আপনি বলেন ইসলামের বিরুদ্ধে, হ্যাঁ ইসলামের বিরুদ্ধে আছে। তো এখন আমরা না দিলে তো ইসলামের বিরুদ্ধে যাবে 20টা, হ্যাঁ দিলে তো ইসলামের বিরুদ্ধে 5টা। মনে করবো না, সমস্যাকে সমাধান। জি, আমরা একটু সিরিয়াস হলে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ। 2 দিন হলে খরচও বেশি, বিভিন্ন ঝামেলা আছে, যাক সরকার যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা সরকারের সিদ্ধান্তের সাথে আছি। জি, আলহামদুলিল্লাহ। জি। قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب। আল্লাহ তো পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিক থেকে সূর্য ওঠায়, এখন তুমি পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠাও। ফাবহিতাল্লাযী কাফার। তখন এই কথা শুনে এই নমরুদ কাফের তার হতভম্ব হয়ে গেল। নমরুদ কাফের কি হয়ে গেল? হতভম্ব হয়ে গেল। আল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন। আল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন। আল্লাহ তাআলা জালিম কওমকে কি করেন না? হেদায়েত দান করেন না। আল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন। আল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন। আল্লাহ তাআলা জালিম কওমকে হেদায়েত দান করেন না। আও কাল্লাযী, এবার আরেকটা ঘটনা, এতক্ষণ যেটা গেল এটা হলো নমরুদ।
ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সাথে নমরুদের নমরুদ আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? ও দেখা যাচ্ছে না, না? হুম। নেটওয়ার্ক স্লো তো এই জন্য নিচ্ছে না, আমি দিয়ে রেখেছি। জি, এখন দেখা যাচ্ছে মনে হয়, তাই না? জি, আলহামদুলিল্লাহ। সাবির এক গ্রুপে প্রচার করেছে সংবিধানে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বাতিল হয়ে যাবে হা ভোট দিলে। এটা কোথাও আছে? হা না ভোটের ভিতরে বিস্তারিত। এগুলো হলো অপপ্রচার। এগুলো হলো কি? অপপ্রচার। সাবধান, এই অপপ্রচার থেকে সাবধান। জি, আশা করি এখন দেখতে পাচ্ছেন। أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية أو كالذي أو অথবা কাল্লাযী ওই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি মাররা আলা কারিয়া, মাররা অতিক্রম করলো আলা কারিয়াতিন কোন একটা জনপদের পার্শ্ব দিয়ে, কোন একটা জনপদের পার্শ্ব দিয়ে যে অতিক্রম করেছে। ও নবী, আপনি কি তাকে দেখেছেন? কোন একটা জনপদের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেছিল। وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها وهي আর এটি খাওয়িয়াতুন উল্টে পড়েছিল, মুখ থুবড়ে পড়েছিল, রয়েছিল আলা উরুশিহা তার ছাদের উপর। কোন একটা জনপদ একবারে খুব ভঙ্গুর অবস্থা, একবারে ধ্বংসস্তূপ এরকম একটা হয়ে আছে কোন একটা জনপদ। এখান দিয়ে কোন একটা কেউ এখান দিয়ে অতিক্রম করেছে। এই লোকটাকে কি আপনি দেখেছেন? ক্বালা ইউহয়ী হাযিহিল্লাহু বা'দা মাউতিহা ক্বালা আন্না। তখন এই লোকটা বলল, আন্না ইউহয়ী, কিভাবে জীবন দিবে, হাদিহিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এটাকে, বা'দা মাউতিহা, তার মৃত্যুর পর। এই যে জনপদের সবগুলো একেবারে মরে মরে এ, সব ছারখার হয়ে আছে, এটাকে আল্লাহ তাআলা তার মৃত্যুর পরে কিভাবে আবার জীবন দিবেন? ফাআমাতাহুল্লাহু মিআতা আমিন ফাআমাতাহুল্লাহু, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে কি দিলেন? মৃত্যু দিলেন। মিআতা আমিন, 100 বছর। যে লোকটা অতিক্রম করছিল এই স্তূপ, এই গ্রামের বা জনবসতির পার্শ্ব দিয়ে, এই কথাটা বলার পর আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত্যু দিলেন। সুম্মা বাআসাহু, অতঃপর তাকে আবার মৃত্যু দেওয়ার পরে ফামাতাহু, আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত্যু দিলেন মিয়াত আমিন, 100 বছর। মানে এক মৃত্যু দিয়ে 100 বছর কাটাইয়া দিলেন। কাটানোর পরে সুম্মা বাআসাহু, আল্লাহ তাআলা তাকে আবার উঠাইলেন। 100 বছর পরে মৃত্যু 100 বছর আগে মৃত্যু দিলেন। 100 বছর অতিবাহিত হলো। 100 বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা তাকে উঠালেন। উঠাই আবার আল্লাহ তাআলা বললেন, এই ক্বালা কাম লাবিস্তা ক্বালা কাম লাবিস্তা ক্বালা, আল্লাহ তাআলা বললেন, কাম লাবিস্তা, তুমি এইভাবে কতদিন এখানে ছিলে মরে? তুমি যে মরে গেলা, মরে কতদিন ছিলা, আবার যে এখানে উঠলা। ক্বালা, এবার ওই লোক বলল, লাবিস্তু ইয়ামান, আল্লাহ, আমি তো একদিন মরা ছিলাম। আও বা'দা ইয়াউমিন, অথবা একদিনের অংশ বিশেষ আমি মরা ছিলাম। অথচ কতদিন? অথচ কত বছর? 100 বছর। 100 বছরকে এই লোক বলছে আমি আল্লাহ লাবিস্তু ইয়াওমান, একদিন। এই যে লাবিস্তু মানে আমি অবস্থান করেছি, ইয়াওমান মানে একদিন, আও অথবা বা'দা ইয়াউমিন, অথবা একদিনের অংশ বিশেষ। ক্বালা, আল্লাহ তাআলা বললেন, বাল লাবিস্তা মিয়াতা আম, ওরে তুমি, না না না, 100 বছর এভাবে তুমি অবস্থান করেছিলে। ফানজুর ইলা তুআমিকা ওয়া শারাবিকা ইয়াতাসান্না, এবার তুমি তাকাও, ফানজুর, তুমি তাকাও, ইলা তুআমিকা ওয়া শারাবিকা, ইলা তুআমিকা,
তোমার পানাহারের প্রতি, তোমার খাবারের প্রতি, ওয়া শারাবিকা, এবং তোমার পানীয় জিনিসের প্রতি। তুমি তাকাও তোমার খাবার সামগ্রীর প্রতি এবং তোমার পানাহার সামগ্রীর প্রতি। লাম ইয়াতাসান্না, তা একটু তো পচে নাই। তোমার 100 বছর আগের খাবার আর পানীয় একটু তো নষ্ট হয়নি। ওয়ানজুর, তাকাও তুমি, ইলা হিমারি, তোমার গাধাটির দিকে তুমি তাকাও। ওয়ালিনা জাআলাকা আয়াতাল লিন্নাস, ওয়ালিনা জাআলাকা, ওয়ালিনা জাআলাকা, যেন আমি তোমাকে বানাতে পারি আয়াতান, নিদর্শন, লিন্নাস, মানুষের জন্য। তোমাকে যে আমি 100 বছর মৃত করে রাখলাম, 100 বছর পরে আবার উঠালাম, আমি চাই তোমাকে বানাতে। ওয়ালিনা জাআলাকা, আমি চাই তোমাকে বানাতে আয়াতাল লিন্নাসি, মানুষের জন্য নিদর্শন। ওয়ানজুর ইলাল ইযাম, তুমি তাকাও, ওয়ানজুর ইলাল ইযাম, ওই হাড্ডিগুলোর দিকে তুমি তাকাও, ওই তোমার নিজ গাদার হাড্ডির দিকে তুমি তাকাও। কাইফা নুনশিজুহা, কিভাবে আমি সেগুলোকে আবার উত্থিত করব। সুম্মা নাকসুহা লাহমা, অতঃপর ওই হাড্ডির উপরে কিভাবে আমি আবার গোশতের আবরণ পরিয়ে দিব। লাহমা মানে গোশত। ফালাম্মা তাবায়্যানা লাহু ক্বালা আ'লামু আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। قال আল্লাহ তাআলা বলেন, আ'লামু, আমি জানি, আন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, আমি আল্লাহ, আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আমি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান। এটা, এই জনপদটা কোথায় ছিল? বাইতুল মাকদাস। এই জনপদটা কোথায় ছিল? বাইতুল মাকদাস। এটা একটা কথা। আরেকটা হচ্ছে, এটা ওই সময়ের ঘটনা যখন বখতে নসর হামলা চালিয়ে গোটা জনপদকে ধ্বংস করে ফেলেছিল। বখতে নসর জালেম শাসক, যখন সে এটাকে হামলা করে করে দিল, তখন এই ঘটনাটি ঘটেছিল বাইতুল মাকদাসের কাছাকাছি কোথাও। আর অন্য আর একটা কথা হলো যে হযরত উযাইর আলাইহিসসালাম কিংবা হযরত আরমিয়া আলাইহিসসালাম, এদের আমলে এই ঘটনাটা ঘটেছিল। তো যাই হোক, এরকম একটা ইতিহাস আল্লাহ তাআলা এখানে তুলে ধরেছেন পূর্ববর্তী কওম, পূর্ববর্তী জাতির, যে আল্লাহ তাআলা এখানে সর্বশেষ যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন, আন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আমি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন, তোমাদের মৃত্যু হওয়ার পরে তোমরা কত বছর এরকম থাকবা, আবার আমি তোমাদেরকে যে উঠাতে পারবো, এইটা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আমি আল্লাহ হলাম এই ব্যাপারে মহান। সুবহানাল্লাহিল আযীম। وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي। জালিম শাসক বখতে নসর একজনে কি লিখেছেন, স্যার, নতুন পড়া অনুবাদ সহ যে প্রেজেন্টেশন আছে সেটা দেখিয়ে পড়ালে ভালো হয়। এই যে আপা, এই যে বোন, না, এটা তো আমিরুল ইসলাম ভাই। হ্যাঁ ভাই, এই যে এখন মাত্র নতুন পড়া শুরু হচ্ছে, এখন মাত্র নতুন পড়া শুরু হচ্ছে। এতক্ষণ আমি যা পড়েছি সেটা পুরনো পড়া। তো পুরনো পড়াটা সাধারণত এইভাবে রিভিশনটা দেই, আর এই নতুন পড়াটা হলো এভাবে। এখন এই সিস্টেম ঠিক আছে কিনা, যদি ঠিক থাকে ওকে, আর যদি সিস্টেম ঠিক না থাকে তাহলে রিভিউ পড়াটাও আমি গত ক্লাসটা সামনে নিয়ে আসতে পারি, ওই যে শাব্দিক ওয়ার্ডে যেভাবে আছে। যদি আপনারা ভালো মনে করেন যে ওইভাবে দেখালে আপনাদের জন্য একটু উপকার হবে, আমি যেভাবে চালাচ্ছি এভাবে যদি ওকে হয়। আমিরুল ইসলাম ভাই লিখেছেন ওকে, যদি ওকে হয় তাহলে ঠিক আছে। আর যদি বলেন যে না, রিভিউ যেটা দিই ওইটাও শাব্দিক ওয়ার্ডে আনলে তাহলে আর একটু সুবিধা হয়, ঠিক আছে, আমি কোন একটা ক্লাসে ওইটাও শাব্দিক ওয়ার্ডে এনে রিভিউটা দিব, দেখি দুইটার মধ্যে তাহলে আমরা একটু কম্পেয়ার করতে পারবো কোনটা ভালো হয় আমাদের জন্য। জি, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কাহিনী একটু আগেও গেল রিভিউ ক্লাসে। وإذ قال إبراهيم, হে নবী আপনি স্মরণ করেন ওই সময়ের কথা। قال إبراهيم, যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, রব্বি আরিনি, হে আমার রব আমাকে আপনি দেখান, কাইফা তুহয়িল মাউতা, কিভাবে আপনি জীবিত করান মৃতকে। قال أولم تؤمن, আল্লাহ তাআলা নবী ইব্রাহিমকে বললেন, ও ইব্রাহিম আপনার কি বিশ্বাস হয় না? قال বালা, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ, অবশ্যই আমার বিশ্বাস হয়।
আপনি যে সব কিছু পারেন এটা আমার বিশ্বাস, তবে ওয়ালাকিন লিয়াতমাইন্না কলবি, আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে চায়, আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে চায় একটু দেখে, আমার অন্তর প্রশান্তি লাভের জন্য আমি এমনটা চাই, দেখতে চাই। ক্বাল, আল্লাহ তাআলা বললেন ঠিক আছে, ফাখুয আরবাআতাম মিনাত তায়র, ও খলিল ইব্রাহিম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উপাধি হলো তিনি খলিল। ও খলিল ইব্রাহিম, আপনি চারটি পাখি ফাসুরহুন্না ইলাইক, যেগুলোকে আপনি বশীভূত করুন আপনার কাছে, সুম্মা জাআল, অতঃপর এগুলোকে আপনি রেখে দেন, আলা কুল্লি জাবাল মিনহুন্না, বিভিন্ন পাহাড়ে, জুজআন, অংশ অংশ করে, খণ্ড খণ্ড করে চারটা পাখি আপনি ধরে আনেন। আনার পরে ফাসুরহুন্না ইলাইকা, এগুলোকে আপনি নিজের বশীভূত করুন। বশীভূত করবার পরে এগুলো জবাই করে একবারে খণ্ড বিখণ্ড, টুকরো টুকরো করে, জুজআ, আপনি বিভিন্ন পাহাড়ে রেখে আসেন। সুম্মা জাআল, অতঃপর আপনি রেখে আসেন, আলা কুল্লি জাবালিন মিনহুন্না, বিভিন্ন পাহাড়ে সেইগুলোকে। সুম্মা দুউহুন্না, অতঃপর আপনি বাড়িতে এসে ডাক দেন। ওই যে পোষ মানিয়েছেন, কারো নাম এটা রেখেছেন, কারো নাম আছে না ময়না, দোয়েল, বিভিন্ন নাম রেখে, এবার আপনি বাড়িতে এসে সুম্মা দুউহুন্না, জোরে ডাক দেন নাম ধরে, ইয়াতিনাকা সায়া, সেগুলো আপনার নিকট চলে আসবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। চিন্তা করে দেখেছেন, সেগুলো ইয়াতিনাকা সায়া, আপনার কাছে দৌড়ায় আসবে, অথচ আপনি এগুলো একেবারে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন পাহাড়ে রেখে আসছেন। আপনার ডাকের কারণে সবগুলো আপনার কাছে দৌড়ায় আসবে। ওয়ালাম আন্নাল্লাহ, আর জেনে রাখুন নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আজিজুন হাকিম, তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তাহলে আল্লাহ তাআলা যেটা চান সেটাই তিনি করতে পারেন, আনকমন কাজ না। পাখিগুলো জবাই করে টুকরা টুকরা করে বিভিন্ন ফলে রেখে আসবে, আপনি বাড়িতে যাবেন, বাড়িতে গিয়ে ডাক দিবেন নাম ধরে, সব আপনার কাছে সায়া দৌড়ে আপনার কাছে আসবে। মাসালুল্লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম, মাসালু, দৃষ্টান্ত, আল্লাযীনা, যারা, ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম, তাদের সম্পদ খরচ করে, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাস্তায়, যারা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ খরচ করে, তাদের এক্সাম্পল হলো কামাসালি হাব্বাতিন, একটা শস্য দানার মতো, আম্বাতাত সাবআ সানাবিলা, যে শস্য দানাটি অঙ্কুরিত করে 60টি শীষ। একটা বীজ, একটা বীজ থেকে, একটা দানের বীজ সাপোজ, তার থেকে 60টা শীষ আসে, ফি কুল্লি সুম্বুলাতিন মিআতু হাব্বা, প্রত্যেক শীষে রয়েছে 100 করে দানা। তাহলে একটা হাব্বা, হাব্বা মানে শস্য দানা, একটা দানা, সেটা থেকে 60টা হয়, প্রতিটা থেকে আবার 100টি করে, 60টা থেকে 7 পূরণ 100, 700, 700টি বের হয় একটা দানা থেকে। সুবহানাল্লাহ। এটা কাদের উদাহরণ? যারা আল্লাহর রাহে খরচ করে, তার মানে একে 700, একে কি 700, নামাজে দাঁড়া যাও, একে 700। ওয়াল্লাহু ইউদাইফু লিমান ইয়াশা, আল্লাহ তাআলা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন, লিমান ইয়াশা, ও যাকে চান তাকে। আল্লাহু ওয়াসিউন আলিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন অত্যন্ত মুক্ত হস্ত বা প্রশস্ত, আলিমুন, তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী। আল্লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ফি সাবিলিল্লাহ, যারা খরচ করে, ফি আমওয়ালাহুম, তাদের সম্পদ, ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাহে, সুম্মা লা ইউতবিউনা, অতঃপর তারা পিছনে লেগে থাকে না, ওই যে যা খরচ করছে আল্লাহর রাহে এটার পিছনে তারা লেগে থাকে না। সুম্মা লা ইউতবিউনা মা আনফাকু মান্না ওয়ালা আযা, খোঁটা দিতে বা যন্ত্রণা দিতে, এই জন্য কাউকে দান করে খোঁটা দেওয়া যায় না, যন্ত্রণা দেওয়া যায় না। যদি যন্ত্রণা দেন আর খোঁটা দেন, তাহলে এই দান আপনার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে, নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। এমনও কথা আছে, ভূমি করে, এই যে আমরা ভূমি করি না মাঝে মাঝে গাড়িতে উঠলে বাচ্চারা, এই ভূমি করে খাওয়ার নামান্তর, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم, লাহুম, তাদের জন্য রয়েছে, আজরুহুম, তাদের প্রতিদান, ইনদা রাব্বিহিম, তাদের রবের নিকট, লা খাউফুন আলাইহিম, আর নেই তাদের উপরে কোনো ভয়, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, আর না তারা দুঃখিত হবে। কাউলুম মা'রুফুন ওয়া মাগফিরাতুন খায়রুম মিন সাদাকাতিন ইয়াতবাউহা আযা ওয়াল্লাহু গানিয়্যুন হালিম। কাউলুম মা'রুফ, সঙ্গত কথা, সত্য কথা, ন্যায্য কথা, হক কথা, স্বীকৃত কথা, বিনম্র কথা,
ওয়া মাগফিরা এবং ক্ষমা করে দেওয়া প্রয়োজনে খায়রুন এটা অনেক বেশি উত্তম মিন সাদাকাতিন এমন সদকা থেকে ইয়াতবাউহা আদা যে সদকা করার পরে যন্ত্রণা দেওয়া হয় ব্যথা দেওয়া হয় ওই সদকা করাচ্ছে মাফ করে দেওয়া সুন্দর কথা বলা এটা আরো অনেক বেশি উত্তম আল্লাহু গানিয়ুন হালিম আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সম্পদশালী হালিমুন তিনি হলেন পরম ধৈর্যশীল ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো লা তুবতিলু তোমরা বরবাদ করো না বা নষ্ট করো না সাদাকাতিকুম তোমাদের দান সাদাকাগুলোকে বিল মান্নি ওয়াল আদা খোঁটা দিয়ে আর কষ্ট দিয়ে তার মানে দান করলো ভালো কথা দান করলা ভালো কথা এই দানটাকে খোঁটা দিয়ে কিংবা কষ্ট দিয়ে এটাকে নষ্ট করিও না তার মানে দান করে যদি খোঁটা দেন কষ্ট দেন তাহলে আপনার এই দানটা নষ্ট হয়ে যাবে এই আয়াত বলছে লা তুবতিলু সাদাকাতিকুম বিল মান্নি ওয়াল আদা কাল্লাযী ইউনফিকু যে দান করে খোটা দেয় ওই ব্যক্তির এক্সাম্পল হলো যে এই যে কষ্ট দিয়ে তার দান খয়রাতকে নষ্ট করে তার দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো ইউনফিকু মালাহু যে তার ধন সম্পদ খরচ করে রিয়া আন-নাসি মানুষকে দেখানোর জন্য এই যে মানুষকে দেখানোর জন্য ওয়ালা ইউমিনু বিল্লাহ আর সে যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য এরকম দান করে আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়ালা ইউমিনু বিল্লাহ এরা কিন্তু আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এজন্য আল্লাহ মানুষকে দেখানোর জন্য যদি কেউ দান করে এটা আল্লাহর উপরে ঈমান না আনার পরিচয় বহন করে ওয়াল ইয়াউমিল আখির এবং পরকালের প্রতি সে ঈমান আনে না ফামাসালুহু তার উদাহরণ হলো সুতরাং এই ব্যক্তির উদাহরণ হলো কামাসালি সফওয়ান একটি মসৃণ পাথরের মতো আলাইহি তরাবুন যার উপরে আছে কিছু মাটি ফাসাবাহু আবিলুন অতঃপর ওই এর উপরে বর্ষিত হলো প্রবল বৃষ্টি মানে মাটি মসৃণ পাথর পাথরের উপরে আছে কিছু মাটি আর মাটির উপরে আবার বৃষ্টি হলো ওই যে দেখবেন অনেক সময় নতুন মাটি পালানোর পরে অনেক সময় পাথর থাকে মাটির মধ্যে বালুর মধ্যে পরে বৃষ্টি হলে মাটি বসে আবার ওই এরকম একটা উদাহরণ এখানে তুলে ধরছেন ফাসাবাহু ওয়াবিলুন তার উপর বর্ষিত হলো প্রবল বৃষ্টি ফাতারাকাহু সালদা অতঃপর তাকে রেখে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল অর্থাৎ ওই যে সওয়াব কামাইছে যে সবগুলো ওই বৃষ্টির মতো করে সব চলে গেছে লা ইয়াকদিরুনা আলা শাইইম মিম্মা কাসাবু তারা অধিকারী হলো না ওই বস্তুর কোনো কিছুই মিম্মা কাসাবু তারা যা দান করেছে আল্লাহ আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ওয়াল্লাহ আর আল্লাহ তাআলা লা ইয়াহদিল কওমাল কাফিরিন কাফির কওমকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করেন না ওয়া মাসালুল লাযিনা ইউনফিকুনা ওয়া মাসালু আর দৃষ্টান্ত আল্লাযিনা তাদের ইউনফিকুনা মালাহুম যারা তাদের মাল সম্পদ খরচ করে ইবতিগা মারদাতিল্লাহ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবার আমাদের কথা আলহামদুলিল্লাহ যারা একমাত্র আল্লাহর জন্য খরচ করে এই জন্য হাদিস দারুণ ভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে ডান হাতে বাম দান করলে যেন বাম হাতে না জানে বাম হাতে দান দান করলে যেন ডান হাতে না জানে তার মানে গোপনে 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 দান গোপনে দান গভীর রাতে দান কেউ দেখবে না ওয়ামাসালুল্লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম আর তাদের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর রাহে খরচ করে ইবতিগা মারদাতিল্লাহ আল্লাহর সন্তুষ্টির খোঁজে ওয়া তাসবীতাম মিন আনফুসিহিম এবং নিজেদের অন্তরকে ইসলামের উপরে সুদৃঢ় রাখার জন্য আমাদের উদাহরণ দিচ্ছে আল্লাহ তাআলা কামাসালি জান্নাতিন একটা বাগানের মতো বেরওয়াতিন যে বাগানটা উঁচু ভূমিতে আছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কথা এমন একটা বাগানের মতো যারা আল্লাহর রাহে খরচ করে আল্লাহর রাজি খুশির জন্য তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটা বাগানের মতো যেই বাগানটা আছে রবওয়া রবওয়া মানে উঁচু ভূমি উঁচু ভূমির মধ্যে যে বাগানটা মানে চারদিকে নিচু ভূমি আর মনে করেন যে উঁচু ভূমির মধ্যে আমার বাগানটা আমাদের বাগানটা আসাবাহা ওয়াবিলুন ওই বাগানের উপরে বর্ষিত হলো প্রবল বৃষ্টি ফলে জন্মে বা সেখানে আসে তার ফলমূল তো বাগানটা উঁচু ভূমিতে চারদিকে নিচু ভূমি তাহলে বাগানে সবজি আছে গাছগাছালি আছে আরো ফসল ফলাদি আছে আছে না বিভিন্ন রকমের তো পানি যতটুকু রাখা দরকার ততটুকু রেখে ওই বাকি অতিরিক্ত পানিটা যেহেতু এটা উঁচু ভূমি এই জন্য পানিটা চারদিকে বেয়ে বেয়ে নিচে চলে যায় তার কাছে আর অপ্রয়োজনীয় বা তার ক্ষতি হবে এমন কোনো পানি আর থাকে না সুবহানাল্লাহ আপনারা চিন্তা করে দেখেন কি উদাহরণ আল্লাহ তাআলা এখানে তুলে ধরেছেন
বিরবতিন আসাবাহা ওয়াবিলুন ফাআতাত উকুলাহা দিআফাইন, ফলে ওই উঁচু বাগানে আসে তার ফলমূল দিআফাইন, দ্বিগুণ আকারে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। কি এক চমৎকার এক্সাম্পল। ফাইল্লাম ইউসিবহা ওয়াবিলুন, আর যদি বর্ষণ নাও হয়, প্রবল বৃষ্টির বর্ষণ যদি নাও হয়, প্রবল বৃষ্টির বর্ষণ যদি নাও হয়, ফাইল্লাম ইউসিবহা ওয়াবিলুন, প্রবল বর্ষণ বৃষ্টি যদি নাও হয়, ফাতাল্লুন, তাহলে হালকা বৃষ্টি যথেষ্ট। আল্লাহু বিমা তা'মালুনা বাসীর, আল্লাহ তাআলা সাক্ষী, বাসীর, তিনি সব কিছু দেখছেন যা তোমরা করছো। আপনারা কি এক্সাম্পলটা বুঝতে পেরেছেন? আমি একটু তাড়া করছি, তারপরে আশা করি বুঝার কথা। আয়াওয়াদ্দু আহাদুকুম, আয়াওয়াদ্দু কি চায় সে, আহাদুকুম তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কি চায়, আয়াওয়াদ্দু আহাদুকুম তোমাদের মধ্যে কেউ কি চায়, আনতাকুনা লাহু জান্নাহ, যে তার জন্য হবে একটি বাগান, মিন নাখিলিন খেজুরের, তোমাদের মধ্য থেকে, তাদের মধ্য থেকে, তোমাদের মধ্য থেকে কি চাও তোমরা, যে হবে তোমাদের জন্য একটা খেজুরের বাগান, ওয়া আনাবিন, এবং আঙ্গুরের বাগান, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়, সুবহানাল্লাহ, ঝর্ণা সমূহ। তাহলে ওই যে যারা আল্লাহর রাহে খরচ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের একটা উদাহরণ দিলে আবার সেকেন্ড উদাহরণ, সেকেন্ড এক্সাম্পল, আঙ্গুরের বাগান, খেজুরের বাগান, তাজরি মিন তাহতিহা, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে, আল আনহার, ঝর্ণা সমূহ, লাহু তার নহর সমূহ, ফিহা মিন কুল্লি সামারাত, ফিহা তাতে আছে, মিন কুল্লি সামারাত, সর্বপ্রকার ফলমূল, ওয়াসাবাহু, তার উপরে আপতিত হয়, আল কিবার, বার্ধক্য। ওই যে কোনো একটা লোকের একটা বাগান, এরকম আঙ্গুরের বাগান, খেজুরের বাগান, ওই আঙ্গুরের বাগান, খেজুরের বাগানে সর্বপ্রকার ফলমূল আসে, আর এই লোকটা বুড়ো হয়ে গেছে, ওয়াসাবাহুল কিবার, এই লোকটা কি হয়েছে, বুড়ো হয়েছে, ওয়ালাহু যুররিয়াহ, অথচ তার আছে বেশ সন্তান সন্ততি, দুআফা, দুর্বল বা অসহায়, ফাসাবাহা ওয়াবিলুন, অতঃপর বয়ে যায় তাতে ইআসারুন, প্রবল ঘূর্ণিঝড়, ফীহি নারুন, তাতে থাকবে আগুন, ফাহতারাকাত, ফলে তা প্রজ্বলিত হয়ে যাবে। কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহ, কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহ, আগামী ক্লাসে এখানে একটু বেশি সময় দিব আরো। কাযালিকা, এভাবে, ইউবাইয়িনুল্লাহু লাকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেন, আল আয়াত, নিদর্শন গুলোকে, আয়াতগুলোকে, কেন কেন কেন, লাআল্লাকুম তাতাফাক্কারুন, যাতে করে তোমরা গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করতে পারো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, আনফিকু মিন তাইয়্যিবাত, পবিত্র জিনিস থেকে তোমরা খরচ করো, পবিত্র জিনিস থেকে তোমরা খরচ করো, ভালো জিনিস থেকে তোমরা খরচ করো, মা কাসাবতুম, যা তোমরা অর্জন করেছো, ওয়া মিম্মা আখরাজনা, এবং তা থেকে যা আমি উৎপন্ন করেছি, লাকুম, তোমাদের জন্য, মিনাল আরদি, জমিন থেকে, ওয়ালা তায়াম্মামুল খাবিসা, ওয়ালা তায়াম্মাম, ওই যে তায়াম্মুম বলি না আমরা, তায়াম্মুম এই শব্দ এটাই, ওয়ালা তায়াম্মাম, তায়াম্মাম মানে ইচ্ছা করা, ওয়ালা তায়াম্মামু, আর তোমরা চেও না, চাইবে না, আল খাবিসা, নিকৃষ্ট জিনিস, মিনহু, তা থেকে, তুনফিকুনা, খরচ করতে, অর্থাৎ তোমরা নিকৃষ্ট জিনিস খরচ করতে চাইবে না। নিজে যেটা পড়তে পারে না এটা দান করে, অনেকে আছে না, নিজে কাপড় যেটা পড়তে পারে না ওটা কাজের বুয়াকে দান করে দেয়, নিজে যে খাবার খেতে পারে না, পচা খাবার যেটা নিজের কাছে অকেজো, এটা কাজের বুয়াকে ধরাই দিছে। এই বাজে অভ্যাস থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। আপনি যেটা খেতে পারেন না, আপনার পেটে যেটা সহ্য হবে না, এটা কাজের বুয়ার পেটে সহ্য হবে না। এই অভ্যাসটা একেবারে একটা বাজে অভ্যাস, যেটা নষ্টটা ফেলে দিবেন, কিন্তু আপনি কি করেন, কাজের বুয়ারে পৌঁছাইটা দিয়া কাজের বুয়া থেকে ধন্যবাদ নেন। না, এরকম ধন্যবাদের দরকার নাই। ওয়ালা তায়াম্মামুল খাবিথা, আর তোমরা নিকৃষ্ট জিনিস খরচ করবে না বা দিবে না, মিনহুতা থেকে, তুনফিকুনা, তোমরা ব্যয় করবে না, অর্থাৎ নিকৃষ্ট জিনিস তোমরা ব্যয় করতে চাইবে না, ওয়ালাস্তুম বিআখিযিহি, আর নয় তোমরা ওই নিকৃষ্ট জিনিসটাকে গ্রহণকারী, ইল্লা আন তুগমিদু, তবে চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করতে পারো। দেখেন আল্লাহ তাআলা কি এক্সাম্পল দিয়েছেন, তোমরা তো চোখ খুলে এই নিকৃষ্ট বস্তুটাকে কখনো নিবে না, চোখ বন্ধ করে নিতে পারো। তো এই যেটা নিজেরা চোখ খুলে নিতে চাও না, নাও না, তো ওইটা কিভাবে অন্যকে দিবে। ইল্লা আন তুগমিদু ফি, ওয়ালামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, তিনি হলেন,
গানিয়ুন, তিনি হলেন অভাব মুক্ত বা স্বয়ং সম্পূর্ণ। হামিদ, তিনি হলেন সর্বপ্রশংসিত, তিনি হলেন সর্বপ্রশংসিত। ওয়া'লামু আন্নাল্লাহা গানিয়্যুন হামিদ। আশ-শাইতানু ইয়া'iদুকুমুল ফাকরা, আশ-শাইতান শয়তান, ইয়া'iদুকুম তোমাদেরকে, ওয়াদা দেয়, আশ-শাইতানু ইয়া'iদুকুম তোমাদেরকে ওয়াদা দেয় বা ভয় দেখায়, আল ফাকরা দরিদ্রতা, তোমরা দরিদ্র হয়ে যাবে, তোমাদেরকে দারিদ্রতার ভয় দেখায় কে? শয়তান। দান করলে, এই যে দেখেন না, দান করলে মাল কমে যাবে, অভাবে পড়বে, নিজে খাইতে পারবে না, নিজের ছেলে মেয়েকে পড়াতে পারবে না, এই ভয় দেখায় কে? শয়তান। আল্লাহ তাআলা বলছেন আশ-শাইতানু ইয়াইদুকুমুল ফাকর ওয়া ইয়া'মুরুকুম বিল ফাহশা, এবং তোমাদেরকে সে আদেশ করে অশ্লীলতার। শয়তানের কাজ হলো অভাবে পড়বা এই ভয় দেখানো। শয়তানের 2 নম্বর কাজ হলো অন্যায় কাজ, অশ্লীল কাজ, গুনাহের কাজের দিকে ধাবিত হতে। এটা শয়তান আমাদেরকে আদেশ করে। আল্লাহু ইয়াইদুকুম, আর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ভয় দেখান কিংবা ওয়াদা দেন মাগফিরাতান ক্ষমার, মিনহু তার থেকে, ওয়া ফাদলান এবং অনুগ্রহের। আল্লাহু ওয়াসিউন আলিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ওয়াসিউন সর্ব প্রশস্ত, উদার হস্ত, আলিমুন তিনি সব কিছু জানেন। ইউতিল হিকমাতা মান ইয়াশা, ইউতিল হিকমা তিনি হিকমত দান করেন, গভীর জ্ঞান দান করেন, গভীর প্রজ্ঞা দান করেন। হিকমত মানে কি? যে জায়গায় যা বলা দরকার, যেই জায়গায় যা করা দরকার, এই জ্ঞান যেটা, ওই জ্ঞানটাকে বলা হয় হিকমত। অনেকগুলো সংজ্ঞা আমরা অনেকভাবে দিতে পারি, এটা একটা একভাবে বললাম। হিকমত কাকে বলে? যখন যা করা দরকার, যখন যা বলা দরকার, যেই জায়গা যেই কথা বললে পরে ওই কথার আলোকে ঠিক হবে, এই জ্ঞানটাকেই বলা হয় কি? হিকমত। ইউতিল হিকমাতা মান ইয়াশা, আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে হিকমত বা গভীর জ্ঞান দান করেন। ওয়া মান ইউতাল হিকমাতা, যাকে গভীর জ্ঞান দান করেন, ফাকাদ উতিয়া খায়রান কাসীরা, তাকে তো দেওয়া হয় প্রভূত কল্যাণ বা অনেক কল্যাণ তাকে দেওয়া হয়। ওয়া মা ইয়াযাক্কারু ইল্লা উলুল আলবাব, ওয়ামা ইয়াযাক্কারু ইল্লা উলুল আলবাব, ওয়ামা ইয়াযাক্কার আর উপদেশ গ্রহণ করে না, ইল্লা সারা উলুল আলবাব গভীর জ্ঞানের অধিকারী যারা, তারা সারা আর উপদেশ কেউ গ্রহণ করে না। তাহলে উলুল আলবাব মানে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। গভীর জ্ঞানের অধিকারীকে কি বলা হয়? উলুল আলবাব। এই জন্য গভীর জ্ঞানের অধিকারী যারা, তারাই কেবল এই কোরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করে, অন্যরা এই কোরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করে না। গভীর জ্ঞানী ছাড়া আর কেউ এই কোরআন থেকে কি করে না? উপদেশ গ্রহণ করে না। ওয়ামা ইয়াযাক্কারু ইল্লা উলুল আলবাব, গভীর জ্ঞানী যারা, তারা ছাড়া এই কোরআন থেকে আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। তো আলহামদুলিল্লাহ, আমরা যেহেতু কোরআন নিয়ে বসছি জ্ঞান গ্রহণ, উপদেশ গ্রহণ করার জন্য, তাই না? বসছি বলেই তো এত সময় দিয়ে যাচ্ছি। যেহেতু আমরা নাম এন্ট্রি করেছি, এই কোর্সের সাথে যুক্ত আছি, ইনভলভ আছি, এই জন্য এর আলোকে আমরা সবাই কি? উলুল আলবাব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গভীর জ্ঞানী তথা উলুল আলবাবের অন্তর্ভুক্ত করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আপনাদেরকে কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.